बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीस सहर हाज़िर है इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी पिछली वीडियो का ही पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे चंद ऐसे बुज़ुर्गों से जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम अपनी आंखों से देखी। तो चलें, पार्टीशन कैसे हुई उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। चलें बुज़ुर्गों से मुलाकात करते हैं। जी अभी दोस्तों हम बुज़ुर्गों से मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल जी, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल जी, ठीक हो? ठीक है, ठीक है। जी सुनाओ, सेहत कैसी जी? ते चाचू की नाम जी अपना? मोहम्मद सदीक है। मोहम्मद सदीक। अबू दा की नाम जी? शुक्रदीन। शुक्रदीन। ते पिंड केड़ा जी? कोट नाजू। कोट नाजू। चाचू तुहाडा की नाम जी? मोहम्मद रफीक। ते वालिद साहब दा की नाम जी? नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद। पिंड केड़ा जी? मला। मला। ते चाचू तुहाडा की नाम जी? मुमताज अहमद। मुमताज अहमद। ते वल्दीयत की जी? जान मोहम्मद। ते पिंड केड़ा जी? मरजाल। मरजाल। ते सानू जरा दसो कि जदों पाकिस्तान बनया तुहानू होश है? नहीं होश नहीं। अच्छा। ते तुहानू चाचू मैनू थोड़ी थोड़ी होश है। तुहाडी उदों उम्र किन्नी है जदों पाकिस्तान बनया? मेरी उदों उम्र तकरीबन होनी को 12-13 साल। 12-14 साल। अच्छा अच्छा चाचू जदों पाकिस्तान बनया तुहाडी उदों 14-15 साल उम्र ही? नहीं 15 तो थोड़ी ही 12-13 साल है। तुहानू होश है उस टाइम की हालात सन उस टाइम? ते कोई ऐसे लोग जेह्ड़े हिंदू या सिख साढ़े पिंड विच उस टाइम बच्चे जेह्ड़े जां बड्डे किहदा नाम लवो की आस रसीला। अच्छा झूठ अच्छा किरपा। वो भी कोई बच्चे का नाम लै रहे हो बड्डे का नाम लै रहे हो? बड्डे। ते उन्होंने बच्चे का नाम लवो जेह्ड़े तुहाडे हम उमर था उस टाइम? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਮਨ ਸੀ। चिमन। ठीक है। ਰਸੀਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। रसीले का मुंडा चिमन। ਹਾਂ वो इत्थों चला गया ना, इत्थे मौजूद ने वो ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। अच्छा उन्होंने अगों जेह्ड़े बच्चे ने वो इत्थे ही ਹਾਂਜੀ पिंड ਹਾਂਜੀ तुहाडे विच ही है? ਹਾਂ ਬੇਟੀ। अच्छा। ते होर जेह्ड़े इत्थों चला गए ने इत्थों उन्हां दा किस दा नाम है? ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਸੀ ਲੋਹਾਰ। मिल्खी लाम तो लोहार दा काम करदे ने, तरखान दा। अच्छा अच्छा। होर ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹਰੀ ਰਾਮ। हरी राम। अच्छा। होर ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਗਰੀਬੂ। गरीब। ठीक है। ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਾਕਾ ਕਾਕਾ ਹਰੀਹਨ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। अच्छा। ते जेह्ड़ियां उस टाइम साढ़े पिंड विच जेह्ड़े है हिंदू सन खत्तरी, उन्हां दा की कारोबार सी? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਜੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ। अच्छा। ਦੋ ਖੱਤਰੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਦੋ ਭਰਾ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ। दुकाना पाई। ਇੱਕ ਰਲਾ ਸੀ, ਰਲਾ ਕਿਮ ਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ठीक है। ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ते यानी कि हिकमत भी करदे सन ते नाल बिजनेस करदे सन कारोबार। ਹਾਂਜੀ ते जेह्ड़े उस टाइम कोई साढ़े पिंड कोई सिख भी है? ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੱਥਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਜਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਆਈ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਝੁੱਟ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਐਸਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਬੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੌਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਟ ਕੌਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੌਡੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲੱਗਣ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਲਕ ਠੀਕ ਸਨ ਆਪਸ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਗੁੱਸੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਮਾਸ਼ਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਾਬਾ, ਉਧਰ ਜਾਓ ਵੀਡੀਓ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਚੂ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਨ 47 ਦੀ? ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਚਾਚੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ। ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਹਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੋਹਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਠਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਛੱਤ ਪਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਲੱਕੜੀ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਡੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੱਜੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ? ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ 2 ਖਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰਾਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਲਾਏ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਏ ਦੇ? ਰਾਤੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਟੀ ਆਟਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਮਣ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਜੋਗ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਅੱਛਾ, ਜੋਗ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਪਿਆਣਾ? ਜੋਗ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸਨ? ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਤਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਖੈਰ ਖੋਲਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਦੋਸਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਤਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਂ ਲਵੋ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਕਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੋਹਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਗਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੋਦੜ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਮੈਂ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਰਾ ਖਿਲਾਫਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਚਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਰਜਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 150-200 ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਅਕਮਾਏ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਮੁਤਮਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਹਕਮ ਨੇ ਹਕਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੱਟੋ? ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਹਲੇ ਦੇ ਕੋਹਲੇ ਖਾਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮ ਕਰ ਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। और जो जो बीजर है मोहम्मद का सुनजर है उसको भी जबरदस्त। हाँ जी, जबरदस्त। और की करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने बुजुर्गों की बातें सुनी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं एक खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफिज़।